heats. This meeting is called heats. ఎప్పుడన్నా మీరు స్ప్రింగ్స్ చూసుంటారు ఒలింపిక్స్లో కానీ ఏషియన్ గేమ్స్లో కానీ బిఫోర్ ఎగ్జాక్ట్ ఈవెంట్ జరిగేదానికంటే ముందు 100 feet కానీ 400 meters కానీ రన్నింగ్ రేస్లో హీట్స్ అని కండక్ట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ యాక్చువల్లీ దేర్ టు ఎలిమినేట్ అండ్ మేక్స్ 5 and 10 మనకి లీగ్ మ్యాచెస్ జరిగాయి కదా, ఇప్పుడు 45 జరిగాయి కదా, అలాంటి మ్యాచెస్. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ హీట్స్ ఈస్ meant for not eliminate, accumulating the people. More people should come to this kind of newer niche product, this project that is called actually our forest nation. Before just entering into this presentation, ఈ presentation వెళ్ళే ముందు ఈ presentation లో మనం చెప్పేటువంటి కంటెంట్ విషయం గురించి తెలుసుకునే దానికంటే ముందు let us honor a man who is actually more than 3.5 decades spent in the forest, right? So he is a conservative forest conservative officer, officer. So he is looking very young than us. Why? Because he is actually lived in most of the time in forest as well as developing the forest and other things. President, Chairman, Mr. Sharad Garu, will honor him. Applause. Join along with Chairman sir. Together. Together you can give. ఈ కాన్సెప్ట్ ని కన్సీవ్ చేసి హైదరాబాద్ లో ఒక యూనిక్ ప్రాజెక్ట్ ని నేను సృష్టించాలి, హైదరాబాద్ ప్రజలకి ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి అనుభూతిని కలిగించాలి అని చెప్పి ఈ కాన్సెప్ట్ ని ముందుకు తీసుకొచ్చి, అంటే ఆయన బ్రెయిన్ లో పుట్టినటువంటి దాన్ని, అంటే అఫ్ కోర్స్ మియావాకి గారు జపాన్ లో చేసినటువంటి దాన్ని ఇమీడియట్ మనం ఇక్కడ ఈ మన తెలుగు ప్రజలకి అందుబాటులో తీసుకురావడం కోసము బిగిన్ చేసినటువంటి శరత్ గారిని దుర్గా ప్రసాద్ గారు. This is a wonderful concept because most of the barren areas are brought under Miyawaki concept, wherein it's nothing but concentrated, dense plantation of indigenous species. మన దగ్గర ఉన్నటువంటి native species, not eucalyptus and subabul which have come from other countries, not exotic species. We will definitely keep eradicating. You have the botanical garden in Kondapur close by, and the present management of botanical garden, they are eradicating, they are removing slowly, gradually all the eucalyptus trees. So that concept, wherever the greenery grows, the more trees, what happens? What next? Suppose a totally barren area where there is no tree growth, you have grown trees అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? వాట్ విల్ హ్యాపెన్ నెక్స్ట్? అప్పుడు ఏమవుతుందనంటే యూ విల్ స్టార్ట్ గెటింగ్ బర్డ్స్, బయోడైవర్సిటీ, అంటే రకరకాల live forms will start flocking to that area. So first of all, first things to arrive is different birds, depending on your what type of species you have planted. Suppose మర్రి చెట్లు ఉన్నాయనుకోండి, then you are bound to have about 10 to 12 species of birds. Yes, local birds, mana own birds which never used to visit that area will start visiting. So అక్కడ చేంజ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. And suppose you have a house close to that Miyawaki forest patch, suppose. So you will be in a position to see day in and day out different kinds of bird species. Then slowly you will start seeing some reptiles, like small lizards and insects, maybe frogs start coming, and then behind them you will see some snakes also visiting that area. In some of the Miyawaki forest, we have seen
even panthers coming. So, I mean, that kind of change will come when you grow trees. I mean, I am trying to say that. That changes whole, your life perspective itself will get changed. The day, you start with the sunrise, all the birds get active, and you will see them with the sunrise, some bird activity, and with their songs and all, you will feel better. It is total contrast from the flat and the apartment kind of life. That is what I have been seeing. I am trying to compare my life and my experience when I was in service and after my retirement. Because after retirement, I have no opportunity of going out, spending some time in the forest. But definitely I take some time whenever my relatives and all, there is any get together, I at least go and spend some time, a day at least, in the zoo. Zoo also is a different zoo. It has got lot of green cover, lot of water bodies, and a lot of birds. Free birds also, you can see them. So basically, when Mr. Durga Prasad called me, I thought I will share with you how was my life when I was in service, and how is my life after my service is over and my retired life. And definitely a concept where any firm is trying to provide an opportunity of spending time and living in this kind of atmosphere, it's worthwhile, and that kind of initiative has to be appreciated. So I appreciate Mr. Sharad for conceptualizing this kind of a program, and I am also happy, and I thank him for putting the name as Forest Nation. So, there is forest there. So forest, and all forest officers will flock probably, maybe. So I was very much fascinated with that idea, and definitely, nowadays this farmhouse culture is also on the increase. Everybody wants to have at least half an acre, or maybe less than that minimum, and build a house out of the city. Go about 30, 40, 50 kilometers and have a farmhouse kind of thing, wherein you are in close proximity with the nature. So ultimately, when somebody does it for you, it's all the way more welcome. And these were some of my thoughts which I wanted to share with you. I thank Durga Prasad Garu and Sharad Garu for giving me this opportunity. As a real estate company, giving eco-friendly, forest-based living, anedi, it's definitely going to be very, very tough one. It's not that easy to build a forest. పాతకాలంలో మనం కానీ చూసినప్పుడు ఊర్లలో ఎంతెంత పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఉండేవి, ఎంతెంత పెద్ద పెద్ద మనం మన పెద్ద ఇల్లే 1 ఎకరాలో 2 ఎకరాల్లో మనం ఎంతో బ్రహ్మాండంగా దాన్ని ఎంజాయ్ చేసాం. వాస్తవం చెప్తున్నాను శరత్ గారు, ఐఎమ్ లివింగ్ ఇన్ ఎ హౌస్ వేర్ అబౌటింగ్ అబౌట్ 2 acres ల్యాండ్ విత్ సమ్ గుడ్ ట్రీస్. పొద్దున మార్నింగ్ లేవగానే నాకు ఆ విండోకి వినపడేది ఏంటంటే ఈ పిచ్చుకలు, చిలుకలు, వీటి యొక్క ఆ సౌండ్స్ వింటుంటే ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ బ్యాక్, ఏజెస్ బ్యాక్, 40 years బ్యాక్ మా విలేజ్లో ఆ అట్మాస్ఫియర్ ఉండేది. ఇప్పుడు కొత్తగా తీసుకున్న ఇల్లు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందంటే చుట్టూ అన్ని చెట్లే. సో ఆ లివింగ్లో ఉన్నటువంటి ఆనందాన్ని పాక్షికంగా, అంటే పార్షియలీ ఐఎమ్ జస్ట్ ఎంజాయింగ్ ఇన్ ద సిటీ. అంటే సిటీలో అంత పక్కన అంత పెద్ద ల్యాండ్, అన్ని చెట్లు ఉండడం అనేది సాధ్యం కాదు. కానీ ఫార్చునేట్లీ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ మీ. ఇదే దాన్ని ఒక నిజంగా ఒక ఫారెస్ట్ లాగా మనం చూడగలిగితే, ఒక ఫారెస్ట్లోనే మనం ఉంటే ఎలా ఉంటుంది దాని యొక్క ఇది. నెంబర్ 2 పాయింట్ ఏంటంటే, చాలామందికి ఈ యాంత్రిక జీవితంలో, అంటే ఈ మెకానికల్ లైఫ్కి వచ్చిన తర్వాత, సిటీ లైఫ్కి వచ్చిన తర్వాత, నాట్ ఓన్లీ బట్ వీఆర్ నాట్ లివింగ్ ఇన్ ఏ
fresh oxygen zones, but also we are living in a concrete zones. ఈ ఐరన్ కాంక్రీట్స్ లో ఉంటున్నాం. వాట్ రియలీ హ్యాపెన్స్ వెన్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఏ కంప్లీట్ ఐరన్ కాంక్రీట్స్ లో ఉంటే ఏముంటుంది? ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను నేను. వాట్ ఈస్ దట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీన్స్ దట్ బాడీ హ్యాస్ గాట్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ బిల్టప్. మన బాడీలో కూడా దెర్ ఈజ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇన్బిల్ట్ ఉంది. ఫార్చునేట్లీ ద గ్రావిటీ అంటాం కదా మనం, అర్త్కి ఒక గ్రావిటీ ఉంటుంది. ఆ కాంక్రీట్ జంగల్లోకి వచ్చిన తర్వాత అన్నీ కూడా ఐరన్ బార్స్ వచ్చి దాని మీద మనం నివసిస్తున్నప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం విచ్ ఈస్ సపోజ్ టు బి దేర్ ప్రొటెక్టెడ్ అండ్ బ్యాలెన్స్డ్ ఇన్ ద బాడీ, రైట్, దట్ ఈస్ బీయింగ్ ఎఫెక్టెడ్. దట్ మీన్స్ టోటల్ ఇది ఎఫెక్ట్ అయిపోయి మన మీద ఇంతకుముందు ఉండాల్సినటువంటి ఆ నేచురల్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్ ఏదైతే భూమి నుంచి కావాలో అది మనం వీఆర్ మిస్సింగ్ ఇట్ రైట్ నౌ, అబ్సల్యూట్లీ మిస్సింగ్ ఇట్ రైట్ నౌ, రైట్. అందుకే మీరు ఎక్కడన్నా ఈ నేచర్ ఫ్రెండ్లీ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు, నేచర్ హాస్పిటల్ కొన్ని ఉంటాయి కదా, వాళ్ళు ఫస్ట్ మనకి నడిపించేది ఎక్కడంటే ఒక 5-6 కిలోమీటర్లు అంటే నడిపిస్తారు. ఏంటంటే చిన్నటి సన్నటి గులకతో నేలకి తగిలేటట్టు పాదాలు బేర్ ఫుట్లోనే నడవాలి. ఎందుకంటే టు రివైవ్ దట్ వాట్ ఈస్ లాస్ట్, ఏది పోగొట్టుకున్నా దాన్ని రివైవ్ చేయడం కోసం ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ చేపిస్తారు. అట్లాగే బాడీలో ఉన్న మలినాలను కూడా బయటికి పంపిస్తారు, అది ఇంకొక ప్రక్రియ. అయితే ఇక్కడ నేనేం చెప్తున్నానంటే లివింగ్ ఇన్ ఏ ఫారెస్ట్ జోన్, సో వీఆర్ నాట్ ఓన్లీ గెటింగ్ దట్ ఫ్రెష్ ఆక్సిజన్ బట్ ఆల్సో న్యాచురల్లీ బిల్డింగ్ అవర్ లాస్ట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ సిస్టమ్ ఇన్ ద బాడీ. అది చాలా పెద్ద సబ్జెక్టు. 14 మెరిడియన్స్ ఉంటాయి బాడీలో. ఫ్రంట్ ఒక రెన్ అని, బ్యాక్ వచ్చి ఒక డియు అని ఉంటుంది, ఇంకొక 7 వచ్చి అటు ఇటు మెరిడియన్స్ ఉంటాయి. దీన్ని ఈ మెరిడియన్స్లో మన యొక్క వైటల్ ఎనర్జీ అంటే బాడీకి కావాల్సిన జీవశక్తి అంటారు కదా, ఆ జీవశక్తి ఈ మెరిడియన్స్ లో కంటిన్యూస్ గా ఫ్లో అవుతుంది. అది ఎలా ఉంటుందంటే బయోక్లాక్ అంటారు. ఆ బయోక్లాక్ మార్నింగ్ 3 to 5 ద ఎనర్జీ విల్ బి ఇన్ ద హార్ట్. మీరు గమనిస్తారు మెజారిటీ ఆఫ్ ద హార్ట్ అటాక్స్ కమ్ బిట్వీన్ ద 3 to 5 ఇన్ ద ఎర్లీ మార్నింగ్. Why means if the heart doesn't preserve that the required energy level, it automatically loses its balance. When it loses its balance, automatically it will have its shrinking. That means it will have its collapsing. 3 to 5, 5 to 7 kochheleke it comes to the lungs. Lung is being protected because of that energy. Evening 4 to 6 kochheleke kidneys. ఇది ఈ బయో క్లాక్ బయో సిస్టమ్ బాడీలో ఉండేది. ఇదంతా కూడా యాక్చువల్లీ మన సబ్జెక్ట్, అది భారతీయ సబ్జెక్టు. అన్ఫార్చునేట్ చైనాకి వెళ్ళిపోయింది, అది తస్కరింపబడింది శ్రీలంక. వాళ్ళు అక్కడ దాన్ని డెవలప్ చేసి ఇంపీరియల్ మెడిసిన్ అని ఒక పెద్ద పుస్తకం రాశారు. ఇంపీరియల్ మెడిసిన్ అని నథింగ్ బట్ యాక్యుప్రెషర్ అండ్ యాక్యుపంక్చర్ మీద ఈ మెరిడియన్స్ బేస్ చేసుకొని పనిచేస్తుంది. అంటే జీవనాడుల మీద బేస్ చేసుకొని పనిచేసే సిస్టమ్. I used to have a good professor in imperial system in India. ఔరంగాబాద్లో ఒక 500 bedded హాస్పిటల్ ఉంది ఆయన. He is a MD జనరల్ మెడిసిన్, డాక్టర్ లోహియాని. ఆయన ప్రాక్టీస్ చేసేది కంప్లీట్గా జనరల్ మెడిసిన్, ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ మానేసి భార్య గైనకాలజిస్ట్ ఆవిడ మానేసింది, కొడుకు ENT సర్జన్ ఆయన మానేశారు. అందరూ కూడా ఈ ఇంపీరియల్ మెడిసిన్ మీద ట్రీట్మెంట్స్ ఇస్తారు. నేషనల్ మొత్తం మీద అదో పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్ అక్కడ, యాక్యుపంక్చర్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఎందుకు మీకు ఇవన్నీ చెప్తున్నానంటే లైఫ్ని 100 years ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఈజ్ హెల్త్. హెల్త్ ఉంటే నువ్వు ఎన్ని కోట్లున్నా అనుభవించగలుగుతావు, హెల్త్ లేకుండా ఉంటే మనం అనుభవించలేం. దాంట్లో ఈ 2 నేచర్స్, వన్ ఈజ్ న్యాచురల్ నేచర్, దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు ఎంజాయ్ దట్. లైక్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ దట్ ప్రిజర్వింగ్ అవర్ న్యాచురల్ సిస్టమ్, దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఈ 2 మనం ప్రిజర్వ్ చేసుకోలేకపోతే ఆటోమేటిక్లీ విల్ డై ఇన్ సంథింగ్. మనం చూస్తున్నాం అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డెత్స్. 1 week బ్యాక్ కలిసాను నేను, 1 week బ్యాక్ కలిసాను, ఏమైంది అతనికి అంటాం, కానీ అతను పాస్ అయిపోయింటారు. అదే మనం షేర్ చేసుకున్నాను నేను రవీంద్ర గారు. నా వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ ఫ్రెండ్స్ వర్కింగ్ ఇన్ టాటా మోటార్స్. we were together in abroad, even in Dubai. We were together in Ahmedabad. We were together in Nellore and as well as Hyderabad. 57 years అండి, 57 years. No habit of drinking, no habit of non-veg, no habit of smoking, and daily 1.5 hour walking. Massive heart attack. Reason and తెలుసా? He used to be in the 14th floor in Hyderabad. 14th floor in concrete jungle, 14th floor. I am not scaring you if someone is living in 20th floor, but I am telling you, the more you are away from the earth, the more the distance you are away from the earth, the more the danger is going to come to you.
the more the danger will come to you. Number 2 point, water. Today అందరం కూడా RO వాటర్ వాడుతున్నాం. రివర్స్ ఆస్మాసిస్తో ఎలక్ట్రాలిసిస్ జరిగినటువంటి వాటర్ని వాడుతున్నాం. దాంట్లో వాడు TDS అని టెస్ట్ చేస్తాడు. ఇఫ్ ద TDS ఈజ్ మోర్ దెన్ 100, ఈ విల్ సే సార్ TDS మోర్ దెన్ 100 ఉంది, ఇమ్మీడియట్గా మీరు అవి మార్చాలంటాడు. లోపల 2 కెనాన్స్ ఉంటాయి, మార్చాలంట. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే అదే నేను నిన్న ప్రాక్టికల్ టెస్టింగ్ కొత్త హౌస్కి వెళ్ళాను కదా, అక్కడ బోర్ వాటర్ ఎంత చూస్తే 640 ఉంది TDS. ఇది పెట్టిన తర్వాత 96కి వచ్చింది మాకు. అంటే మనమేమనుకుంటున్నాం అంటే బోర్ వాటర్ స్వచ్ఛమైంది అనుకుంటున్నాం, బట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ డిమాగ్నటైజ్డ్ వాటర్ అది, బికాస్ ఆఫ్ ది హెవీ కాంక్రీట్స్ ఇన్సైడ్ ద అర్త్. ఈ ఎక్కడి వరకు వేస్తున్నాం మనం, ఈ కమ్ములు, ఈ రాడ్లు, ఇవన్నీ ఆల్మోస్ట్ 100 feet 50 feet వేసి దాని మీద బిల్టప్ చేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ ద న్యాచురల్గా మనకు అందాల్సిన మంచినీళ్ళు కూడా దే ఆర్ నాట్ కమింగ్ ఇన్ ఏ ఫ్రెష్ వే. ఇవన్నీ 3 ఎక్కడ దొరుకుతాయి? మంచి నీళ్లు, మంచి వాతావరణం, ఆక్సిజన్ జోన్. మూడోది లివింగ్ ఇన్ ఏ ఫారెస్ట్ మీన్స్ లివింగ్ గోయింగ్ అలాంగ్ విత్ ద అర్త్, భూమితో పాటే వెళ్తున్నాం మనం. సో దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఈ మూడింటి వల్ల ఎక్సలెంట్ లైఫ్ ఉంటుంది. అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్, ఫిజియలాజికల్ హెల్త్, బట్ ఆల్సో మెంటల్ హెల్త్. చాలా ఇంపార్టెంట్ మెంటల్ హెల్త్. సో మీరు చాలా అబ్సల్యూట్ చూస్తున్నాను. నేను సంబడి వాస్ టెలింగ్ దెర్ వాజ్ అ క్వారల్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్. నేను వెళ్ళి ఎందుక ఇద్దరు జర ప్రేమ్సే బాత్కరా అన్నాను నేను. ఏంటంటే వాడి దగ్గర పేటిఎం లేదు, ఆటో వాడి దగ్గర, వీడి దగ్గర డబ్బులు లేవు, వీడి దగ్గర క్యాష్ లేదు, వాడి దగ్గర పేటిఎం లేదు. వాడేందంటే మీరు అన్ని చూసుకోవాలా, ముందే పేటిఎం పెట్టుకోవాలా, వై యు ఆర్ వేస్టింగ్ మై టైం. ఎంత దూరం వచ్చిందంటే ఈ ప్యాసింజరు పెద్ద రాయి పట్టుకొని కొట్టడానికి వెళ్తున్నాడు అండి, ఇంత పెద్ద రాయి. నేను ఏందా బాబు, చేంజ్ లేకపోతే కూడా చంపుకుంటారా? జస్ట్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఫర్ ద చేంజ్. దెన్ దట్ ఫెలో వాస్ సెడ్ దిస్ ఫెలో డజంట్ నో హౌ టు మేనేజ్ ద పర్సన్ అండ్ హీ స్కోల్డింగ్ మీ అని వాడు. వీడేమంటా అంటే ఇప్పుడు వచ్చిన లోకల్లో ఎలక్ట్రానిక్ వరల్డ్లో వాడి దగ్గర పేటిఎం లేకపోవడం ఏంటంటాడు. సీ దట్ హౌ ద ఫన్నీ వరల్డ్. సో ఇవన్నీ ఎక్కడ జరుగుతున్నాయంటే ఈ మెంటల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్, ఫిజియలాజికల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, మెంటల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్, అండ్ దెన్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాజెట్స్ కూడా చెడిపేస్తున్నా, అది వేరే విషయం. సో ఇవన్నీ కలుపుకొని వీఆర్ యాక్చువల్లీ అవే ఫ్రమ్ ద నేచర్. సో హియర్ ఫారెస్ట్ నేషన్, లివింగ్ ఇన్ ఏ ఫారెస్ట్ క్లైమేట్, బయోక్లైమాటిక్ ఎన్విరాన్మెంట్లో నివసించడం అనేది ఒక నిజంగా చెప్పాలంటే బ్లెస్సింగ్, రైట్? అది కూడా ఒక 40 కిలోమీటర్ల దూరంలో నివసించుంటే, కొన్ని ఫారెస్ట్ ఉంటాయి 200 kilometers 300 kilometers అవే పోవాలి. ప్రాక్టికలీ నాట్ పాసిబుల్, ఎందుకంటే జాబ్ వదిలేలేవు, ఉద్యోగాన్ని వదలలేవు, సంపాదన అనేది కావాలి. కానీ మన లివింగ్ ఇన్ విత్ ఇన్ జస్ట్ 40 kilometers డిస్టెన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్, అది కూడా ఓఆర్ఆర్కి ఒక 14-15 kilometers డిస్టెన్స్లో అంటే ఇట్స్ అ బ్లెస్సింగ్, ఇన్ ఎ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్గ్వేజ్ ఆఫ్ దిస్ కాంక్రీట్ వరల్డ్. సో దానికి ఈ ఫారెస్ట్ నేషన్ అనేది హౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి దేర్. దిస్ ఇస్ అ ఫారెస్ట్ నేషన్. By seeing the greenery, sometimes we used to really enjoy while going in a train, while going in a bus. If there is some small drizzly rainy season, some greenery, we feel like environment, climate చాలా బాగుందని మనమే అనుకుంటాం. అలాంటిది దట్ క్లైమేట్ 365 days ఉంటే మనకి ఎలా ఉంటుంది? See that how Hyderabad 1950s. Now today ఈ చార్మినార్ ఇవన్నీ అప్పుడు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉన్నాయో, ఇప్పుడు ఈ కాంక్రీట్ జంగిల్స్ వచ్చిన తర్వాత మనుషుల్ని మనసును తోసుకుంటూ, ఆడామగ సంబంధం లేదు, భుజాలు తగులుకుంటూ తోసుకుంటూ ఇప్పుడు మనం ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. యూ కాంట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్ సచ్ ఏ వే దేర్ నో హగ్గింగ్ అదర్స్. అట్లా ఉంది అది మెట్రో జర్నీ, చాలా హారిబుల్గా ఉంటుంది నవడేస్ ఇన్ బిట్వీన్ 5:30 to 7:30 ఇన్ హైదరాబాద్. సో ఈ పార్టికులేట్ మ్యాటర్ అనేది ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఈ పార్టికులేట్ మ్యాటర్ అనేది ఎక్సీడ్ అయితే we used to be declared that very bad for living, right? Delhi, for example, recent times, it was the highest reached in the particulate nature. You can imagine here, it chudandi 2018 lo it was dust pollution is 19% unte, it has gone to almost 25% within just 5 years span. What would be if it is continuing for next 5-6 years, right? ఈ పొల్యూషన్ అనేది ఎంత హారిబుల్గా ఉందనేది ఈ పార్టికులేట్ నేచర్ అనేది మనకు తెలియజెప్తుంది. Number 2, particles are defined by their diameter, air quality regulatory purposes. Those with a diameter of 10 microns or less than PM10 are inhalable into the lungs and can induce adverse health effects
fine particle matter is defined as particles that are around 2.5 microns unte, that's a okay. But ikkada jarugutunnadi endi ante, what are the lung diseases caused by pollution ante, you can see that cause 16% of the lung cancer deaths. మనకు తెలియవండి, డాక్టర్ మనకి అన్ని టెస్టులు చేసి కళ్ళద్దాలు తీసి కింద పెట్టి ఐఎమ్ వెరీ సారీ అని మన ఎవరైతే అటెండెంట్ వస్తారో వాళ్ళకి చెప్తారు ఫస్ట్, మా సారీ అమ్మా మీ ఇతనికి క్యాన్సర్తో ఉన్నారు అని చెప్తారు. అప్పటి వరకు మనకేం తెలియదు. వీ లుక్ లైక్ వెరీ హెల్తీ, వీ లుక్ లైక్ గోయింగ్ విత్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? బట్ వెన్ ఇట్ కమ్ టు రియాలిటీ, క్యాన్సర్స్ లాస్ట్ స్టేజ్లోనే మనకి డిక్లేర్ అవుతుంది. కాబట్టి అది 25% ఆఫ్ క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్. మీరు గమనిస్తూ ఉంటారు, చాలామందికి మాట్లాడేటప్పుడు దగ్గు, మాట్లాడేదానికి ముందు దగ్గు, మాట్లాడిన తర్వాత మళ్ళీ దగ్గు, మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా నస దగ్గు అది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది మీరు కానీ క్రానిక్గా ఎవాల్యుయేట్ చేసి, అంటే కరెక్ట్గా ఎవాల్యుయేట్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తే ఆయన ఒకటి అంటాడు, COPD. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ డిసీజ్, యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ డిస్ఆర్డర్. లంగ్స్లో చిన్న చిన్న ఇవి ఉంటాయి యూనిట్స్, ఆ యూనిట్ల పేర్లు ఏంటంటే బ్రాంకియాక్స్ అంటారు. అంటే బ్రాంకియాక్టైటిస్ అంటే దానికి వచ్చిన జబ్బు, ఆ బ్రాంకియోల్స్కి వచ్చినటువంటి ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల ఈ COPD వస్తుంది. ఇది దేని వల్ల జరుగుతుందంటే ఎగ్జాక్ట్లీ పొల్యూషన్. ద మోర్ యు ఆర్ ఇన్ టు ద పొల్యూషన్, మీరు అనుకోవచ్చు నేను ఖచ్చితంగా ఏసీలు వేసుకుని కార్లో వెళ్తున్నాను. యు జస్ట్ చెక్ ఇన్ హౌ మెనీ టైమ్స్ యూ హావ్ డన్ ద డీఫ్యూమిగేషన్ ఆఫ్ యువర్ కార్ ఏసీ. 3 నెలలకు ఒకసారి డీఫ్యూమిగేషన్ చేయాలి. మీరు మన ఇండియన్ రైల్వేస్లో వెళ్తే ఓ బోర్డు వేస్తుంటారు ఏసీలో, డీఫ్యూమిగేటెడ్ ఎట్ డేట్ అని డేట్ వేస్తాడు. అంటే వాడు దాన్ని డీఫ్యూమిగేట్ చేస్తాడు, వన్స్ ఇన్ ఏ మంత్ చేస్తాడు. మనం కార్లలో తిరుగుతున్నాం, 10 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళ నుంచి కార్లు తిరుగుతున్నాం, వీ నెవర్ డూ ద డీఫ్యూమిగేషన్. దేర్ బై వాట్ హ్యాపెన్స్, దీస్ పొల్యూటెంట్స్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద కార్ ఆల్సో. సో డెత్స్ ఇవి 25% COPD డెత్స్. COPD డిక్లేర్ అయిన తర్వాత +or -10 years is the only life. యాజ్ ఎ మెడికల్ మైక్రోబయాలజీ చదివినోడుగా నేను చెప్తున్నాను, 10 years is a +or-. 10 ఏళ్ల లోపల ఏదైనా జరగచ్చు ఒకసారి COPD డిక్లేర్ చేస్తే డాక్టర్, రైట్? సో నెంబర్ 3 పాయింట్, 17% is ischemic heart disease. ఇస్కిమిక్ అంటే సన్నబడిపోవడం, గుండెకి వెళ్ళేటువంటి రక్తనాళాలు సన్నబడిపోయి అవి గోడల నింద కొవ్వు అంతా చేరి మీరు ఒక 2 ఫర్లాంగులు నడిచినా కానీ బ్రెత్లెస్నెస్ రావడం, అంటే అలుపు రావడం, ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు జరుగుతాయంటే పొల్యూషన్, రైట్? అండ్ స్ట్రోక్ అంటే మీకు తెలుసు, బ్రెయిన్కి వచ్చేదాన్ని స్ట్రోక్ అంటారు, అండ్ దెన్ హార్ట్కి వచ్చేదాన్ని అటాక్ అంటారు, రైట్? అబౌట్ 26% రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్ డెత్. రెస్పిరేషన్ అంతా లోపల దాని ఎకోసిస్టమ్, ప్రతి అవయవానికి ప్రతి ఆర్గానికి ఒక ఎకోసిస్టమ్ ఉంది, ప్రతి ఆర్గానికి ఒక ఎకోసిస్టమ్ ఉంది. ఆ ఎకోసిస్టమ్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయినప్పుడు అది డిజార్డర్ రూపంలో, డిసీజ్ రూపంలో మనకు బయటపడుతుంది. సో ఇవన్నీ మనం ఓవర్కమ్ కావాలి, మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఫ్యూచర్లో ఖచ్చితంగా ఇదేంది ఆక్సిజన్ సిలిండర్, దాన్ని డయాలిసిస్ పేషెంట్ కానీ వాడు మిషన్ పెట్టుకొని తిరుగుతుంటారు, అట్లా మనం తిరగాల్సి వస్తుంది, రైట్? ఇది డెఫినెట్గా ఇట్స్ ఎ కాజ్ ఆఫ్ కన్సర్న్. ఎయిర్ పొల్యూషన్ అండ్ ఈ చెట్లు లేకపోవడం, ఫ్రెష్ జోన్ లేకపోవడం డెఫినెట్గా ఇది కన్సర్న్. సొల్యూషన్ ఏంటి? రీప్లేస్ విత్ ఆల్టర్నేటివ్ లివింగ్. రీప్లేస్ విత్ ఆల్టర్నేటివ్ లివింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇంట్లో ఫారెస్ట్ వేయలేం, ఏరియాలో ఫారెస్ట్ వేయలేం, ఒక వాడలో మన చిన్న సిటీలో ఫారెస్ట్ వేయలేం. ఎక్కడ మన సొల్యూషన్ అంటే ఈ కాంక్రీట్ జంగల్ నుంచి వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ లివింగ్. ఎకో ఫ్రెండ్లీ లివింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే ఇది సాధ్యం అవుతుంది. దాన్ని మనం ఎకో ఫ్రెండ్లీ లివింగ్కి వెళ్ళాలి అంటే ఎవడో ఒకడు ఫస్ట్ ఒక స్టెప్ వేయాలి, ఏదో కంపెనీ ఒక స్టార్ట్ చేయాలి, దాన్ని చూపించాలి అసలు వాట్ ఈస్ మెంట్ బై దిస్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ లివింగ్ అనేది. సో అది వెళ్ళాలి అంటే దట్ వీఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు ఫారెస్ట్ నేషన్. ఫారెస్ట్ నేషన్ ఈజ్ వన్ కంపెనీ విచ్ ఈస్ రాదర్ ఐ కెన్ సే పైనీరింగ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్. మొదటి కంపెనీ స్టార్టెడ్ విత్ a good 150 acres of land, building artificial, and that means natural forest, a bioclimatic initiative which is taken up by Forest Nation.